علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ تہمینہ ملک اور میرے ساتھ ہیں سونی رانا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے سردی کو۔ تو جی تہمینہ، آپ کیسی ہیں؟ سردی انجوائے ہو رہی ہے؟ ہاں جی، سردی تو انجوائے ہو رہی ہے، اور بیڈ نیوز فار اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس اینڈ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو چھٹیاں نہیں ملی، اور میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو چھٹیاں نہیں ملی اور ملنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ بہت اچھا سے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ جی تو ناظرین، ہر روز کی طرح میں اور سونی رانا آپ کے لیے مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے محافظ، ہمارے ملک پاکستان کے محافظ، ہماری طاقت، ہماری پاور، ہمارا فخر، ہمارا جذبہ، ہمارا غرور، ہمارا جوش، بالکل، اور ایمان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پہ اتنا یقین ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد یقین کامل کتاب پہ بھی، اللہ تعالیٰ پہ بھی ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں پہ اتنا یقین ہے کہ ہم اور آپ جو محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اور کن کی وجہ سے ہیں؟ اور دیکھیں کہ ہم پرسکون نیند سوتے ہیں صرف ان کی وجہ سے، اور دیکھیں کہ دنیا، پاکستان پورا جو ہے میچ کو دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن اور کہیں پر الیکشنز کی کمپینز چل رہی تھی، اور کہیں پر ہمارے ملک پہ حملہ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے آرمی کے آفیسرز سلیوٹ ہے ان کو، بالکل سلیوٹ ہے ان کو، دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو ہماری حد میں آنے سے جو ہے روکا۔ ہماری حد میں نہ وہ لوگ آ پائے۔ دیکھیں کہ کتنی افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو ہماری طرف دیکھے گا گردنیں قلم کر دیں گے۔ آرمی کا یہ پیغام ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے ملک پاکستان کی طرف دیکھے گا گردنیں قلم کر دیں گے، سر جو ہے ان کے اتار دیں گے ساتھ سے۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ آپ ملک پاکستان میں کسی بھی قسم کا حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے آرمی والوں کی گرم جوشی کا پتہ نہیں ہے، شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری آرمی اگر دھاوا بول دیتی ہے تو آپ ان کے آگے آپ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے اپنے، اور آپ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی لیے تہمینہ، دنیا میں پاکستان آرمی از دا نمبر 1 آرمی، اور پراؤڈ، اور ہمارا پراؤڈ ہے آپ، ہمارا غرور ہے آپ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم نہیں، ہمارا ہر پاکستانی کہتا ہے اگر ہماری آرمی پہ کوئی بات کرے تو پاکستان ایک طرف ہو جائے گا، کسی بات کرنے والے کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بگڑ جائیں اگر ہم تو ماضی گواہ ہے، بگڑ جائیں اگر ہم تو ماضی گواہ ہے، ہم سر سے تاج نہیں سر اتار لیا کرتے ہیں، ہم سر سے تاج نہیں سر اتار لیا کرتے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو یو، سلیوٹ ٹو پاک آرمی، کہ جن کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اپنے گھروں میں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہت بات بتاتی چلوں سونی، کہ میں نے ایک پکچر دیکھی جس میں ہمارے آرمی کے بھائیوں کا خون بہ رہا تھا اور سب ہم ان کے اوپر کھڑے تھے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، کسی نے سمرائزیشن کروائی، کسی نے پکچرائزیشن کروائی اس تصویر پر۔ یہ بات اگر دیکھی جائے تو قطعاً غلط نہیں ہے۔ اپنی مائیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس وردی میں دیکھتی ہیں۔ ماں کبھی یہ تصور نہیں کرتی کہ میرے بچے کا لاشا میرے پاس آئے گا۔ اور تہمینہ، اس ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اگر اس کا ایک بیٹا شہید ہو گیا نا، اس نے اپنا دوسرا بیٹا آرمی میں بھیج دینا ہے۔ ماں نے یہ کہنا ہے کہ اگر میں تیری ماں ہوں نا، یہ دھرتی تیری اصل ماں ہے، اس کو بچانا تیرا فرض ہے۔ ایسی ماں ہے جنہوں نے اپنے شیر بچوں کو جنا اور پاک آرمی میں بھیجا، اور وہ اپنی جان ایک کر کے مقابلہ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کچھ شہید کہلاتے ہیں، کچھ غازی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو عید بھی نہیں دیکھتے، بالکل، شب رات بھی نہیں دیکھتے، اور کھانا پینا بھی نہیں دیکھتے۔ بالکل، سونی، کچھ جگہ پر میں نے پاک آرمی کے لوگوں سے سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے، جان قربان ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گلیشیئرز میں سنا ہوگا، سیاچین کے پہاڑوں میں سنا ہوگا کہ ملبے تلے دھس گئے تھے، برف کے نیچے دھس گئے تھے، لیکن
मजाल है कि उनके घर वालों से भी किसी ने ये कहा होगा कि नहीं वो जिंदा नहीं बचे होंगे, लेकिन खबर यहाँ तक पहुँच गई थी तहमीना कि मैं कहती हूँ सलाम है उनको कि उफ तक नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि हमने नहीं करना, हम लोग अपने घरों में जो महफूज हैं उन्हीं की वजह से हैं, सब कुछ वो है, हमारा कुल असासा हमारी आर्मी है, हमारी ताकत हमारी आर्मी है, हम जो भी हैं पाक आर्मी की वजह से हैं, हम अपने घरों में महफूज बैठे हैं उनकी वजह से। तहमीना मुझे खुद नहीं था पता कि मैच का तो पता है, PSL का मैच हो रहा है, लाहौर और कराची सिलेक्टिव हो गए हैं फाइनल में, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो वो मुझे सुबह पता चला मैच का। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी चल रही हैं, वो भी साथ साथ ही हैं, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी कि नीलम वैली पे हमला हुआ है, भारत ने हमला किया है, तो कैसे पाकिस्तानी फौज ने, कैसे पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 50 मेरे हाथ उनके जो वो हुए हैं वो तो गए हैं, 50 बहुत हो गया, और कुछ की तो गर्दनें 3 की उड़ गई हैं, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है वो बस इतनी सी है, लेकिन सैल्यूट पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, आपको आर्मी के हवाले से गाइड करने का मकसद ये कि हर माँ अपने घर से एक शेर जवान बेदार करे, अपने बच्चे को शुरू से ही सिखाना शुरू करे, तुमने अपने मुल्क पाकिस्तान पर कुर्बान होना है। और मैं समझती हूँ कि हर तीसरे घर में ऐसी माँ मौजूद है जिसने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ये तरबियत दी है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे वतन पे अपना खून कुर्बान करना चाहिए, बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी चाहिए मेरे वतन की खातिर, हमारे वतन की खातिर, हमारे वतन पाकिस्तान की खातिर, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, बात कुछ यूं है, हमारी कौम कहीं सो पड़ी है, हमारी कौम कहीं सो पड़ी है, बेदार करने का वक्त आ चुका है। बेदारी आपके लिए बेहतर है, बिल्कुल अपनी नींद से जाग उठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको एक मुकाम अता फरमाए हुए हैं, एक मर्तबा दिए हुए हैं। अगर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तो फिर आपको ज़रूरत है जानने की। अगर इंसान, सोनी मैं समझती हूँ कि अगर हम इंसान हैं, अगर अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते इबादत के लिए थे, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर भेजा, बिल्कुल, उसके वजूद को बनाकर भेजा। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हर तरह की फैसिलिटी हमें दे दी, बिल्कुल हर सहूलत दी है, बिल्कुल, और एक वे दे दिया कि अपने आप को भी महफूज करें जी, और अपनी ज़ात को भी महफूज करें। अच्छा तहमीना, आपकी अगर बात है तो प्लीज कंटिन्यू करें, मुझे बात याद आई हमेशा की तरह। नहीं कोई मसला नहीं, आप बात कर सकती हैं। तहमीना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, देखें कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनमें भी पाक आर्मी का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। सुनिए, आप यहाँ पर रुकिएगा, बाकी बात बाद में करिएगा। मैं आपको एक और बात बता दी हूँ कि अगर पाक आर्मी का जज्बा कोई निखारता है, कोई उभारता है, यहाँ पर मैं अपने स्कूल्स के टीचर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कोई भी दिन आता है, चाहे वो 23 मार्च होता है, कोई भी दिन होता है, टीचर्स अपने बच्चों को इसकी अवेयरनेस डालते जाते हैं, और हमारा बेसिकली कैंट एरिया है, बिल्कुल, और यहाँ पर जब बच्चे आर्मी वालों को देखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मे आई सल्यूट टू आर्मी अंकल, या मे आई सल्यूट टू आर्मी अंकल। सो इस वजह से भी आपको कुछ ना कुछ अपने बच्चों के अंदर, यहाँ के लोगों के लिए बात करूँगी, और लोग, हर इंसान में ये जज्बा पाया जाता है। अभी बच्चे 7वीं 8वीं में होते हैं, माएँ कहना शुरू कर देती हैं, 6ठी में होते हैं, 5वीं में होते हैं, तो माएँ कहना शुरू कर देती हैं आपको जो है ना कैडेट ज्वाइन करवाना है। तो बच्चे की खुशी की इंतहा नहीं होती, मैंने आर्मी में जाना है। और जो आर्मी वाले खुद पर्सन होते हैं, जो सिपाही होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा कर्नल बने, मेरा बच्चा लेफ्टिनेंट बने, मेरा बच्चा जनरल बने, जी, मेरा बच्चा मेजर बने। हाँ जी,
हर एक की ख्वाहिश होती है, यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तानी की ये है कि हर उनका ख्वाब भी ये होता है कि ये लोग आर्मी में जाएं और आर्मी में ही जाना चाहते हैं। और तहमीना, हमारी जो फीमेल, अगर गर्ल्स की बात की जाए, बॉयज की बात की जाए, जी सॉरी, आपकी बात यहाँ पर रोकते हैं। नाज़रीन, हुआ है अब टाइम ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह सोनी राना और तहमीना मलिक के साथ। जी तहमीना, हमने जो ब्रेक लिया था, मैं बात कर रही थी, ब्रेक से पहले की बात है कि हमारे बॉयज़, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, फीमेल जब कहीं पे भी आर्मी वालों को देखती हैं, उनकी जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ होती हैं, उनके दिल में इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत हो रही होती है और वो वहाँ से कह रहे होते हैं बाय 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 बाय। एक बात है, बचपन की बात बताती चलूं, कभी आपने हेलीकॉप्टर जब उड़ता हुआ देखा हो तो कभी कभी बोला कि हेलीकॉप्टर बाय 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 बाय? हाँ, ऐसे होता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम आर्मी से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते और हमारी आर्मी ऐसी है, पाक आर्मी, कि हम लोगों पे एक चोट, एक मतलब कि रगड़ तक का निशान नहीं आने अब देती। देखिए, जहाँ पर आप पाक आर्मी की जिम्मेदारियां नहीं भी होती, वहाँ पर भी हमने उनको काम करते हुए देखा है। स्पेसिफिक कराची में चले जाएं, हाँ, तो आप सरहदों की हिफाजत करें या आप कचरों की हिफाजत करें, कचरा भी समेटना आर्मी की जिम्मेदारी हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली कुछ कबल अरसा की बात है, जैसे कराची में बहुत ज्यादा मानसून की शायद बारिशें थी, इतनी ज्यादा बारिशें हुई, पानी यहाँ तक था, तो और ऐसे पाक आर्मी रेंजर्स ने काम किया, हेलीकॉप्टर्स पे जाके उन लोगों ने घरों में राशन पहुंचाए, हर तरह से हेल्प की। अब देखिए, जब भी पाकिस्तान पे कोई आफत आन टपकी है, कोई माली नुकसान हुआ है, तो वहां पर सबसे पहले मैंने रेंजर्स का दस्ता जाता हुआ देखा है। पुलिस भी हमारी अच्छी है, लेकिन जहां पर भी जरूरत पड़ी है, जहां पर लगा है कि एक दफा आवाज आई है नीड आर्मी, तो आर्मी उसी वक्त आज पहुंचती है और पता चलता है वाकया ही। और इस चीज को सुनी बड़ा हराज तहसीन पेश करती हूँ मैं पाक फौज को। बिल्कुल इसी तरह से देखें कि नेवी जो है, उसके बाद एयरफोर्स में जो है आर्मी के जितनी भी हमारी जेरे जमीन यानी कि समंदरों के अंदर हमारे मुल्क की हिफाजत हो रही है, जहाँ आसमानों पर हमारे मुल्क सरहदों पर हो रही है, हर जगह से, जहाँ से भी हो रही है, हमारी आर्मी ही है उसको कवर अप करने वाली। हालांकि इसमें कुछ काम सियासत का भी होता है, सियासी बंदों का भी होता है, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहे होते, ना ही करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ हमारी पाक आर्मी ही नंबर 1 पे आती है। यहाँ पर मैं एक और बात करूँगी, बहुत फेमस पर्सनालिटी, हमारी दिलों में राज करने वाली पर्सनालिटी, जनरल राहील शरीफ साहब। इट्स माय फेवरेट। मैं अंदाजा करें कि पूरे जितने भी ममालिक हैं, आर्मी उनको उनका सिपा सलार कहा गया। बिल्कुल। और हमारे सुनने की बात है तहमीना के कुछ साल पहले जब जनरल राहील ड्यूटी कर रहे थे, तो ना बड़ा तब शोरो गुल हुआ कि जंग होगी, भारत ने कहा जंग करनी है। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि आ जाओ मैदान में, आ जाओ आप लोग मैदान में। तो इंडिया की तरफ से आया कि हमारे जो औजार हैं, हमारे हथियार हैं, हमारे पास जितने भी टैंक वगैरह ना वो खराब हो चुके, हम नहीं जंग कर सकते। बंदा ये जनरल राहील शरीफ बेसिकली टेक्निकल माइंड रखते हैं। और देखें कि जब जनरल राहील शरीफ ने ये जनरल का ओहदा संभाला था, पाकिस्तान में बम धमाके, पाकिस्तान में सानेहा पेशावर, ये वो चीज़ें बहुत पेश आई थी। आहिस्ता अमल हो रहा था, लेकिन उसका रद्द अमल क्या हुआ था? सानेहा पेशावर हो गया था। आहिस्ता सफाई करते सफाई हुई, जो है दहशतगर्दी कम हुई, कम हो गई, खत्म। अब कहीं पर सुनने को मिला याद है, मतलब कैसे जी लाहौर में दाता हजवेरी के दरबार पे, मजार पे ब्लास्ट हुआ, इस तरह लाहौर में बहुत ज्यादा ब्लास्ट, कराची में, और हर 3-4 मिनट के बाद ही न्यूज हुआ करती थी, वहां पर धमाका हो गया, वहां पर हो गया, वहां ब्लास्ट, और एक खौफ सा बन गया था
کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے. اور یہ سن کر بھی نا ایک جو ہے خوشی دل میں آ جاتی ہے کہ کوئی تھا, کوئی ہے جس نے اس گندگی سے ہمارے ملک پاکستان کو صاف کیا. اور جیسے پتہ اور نہیں دوسرے کون سے قوموں لوگ تھے میں جو اور دوسرے پاکستان ممالک نے, ہاں, کو اور دوسرے ممالک نے جنرل رحیم شریف کی طاقت کو مانا, بالکل ان کی جو ٹیکنیکل تھاٹس تھے ان کو مانا. اور ماننا تو بنتا ہے کیوں کہ نہیں؟ ایک نام ہے ہاں. پاکستان میں جنرل رحیل شریف. اور یقین مانو میں اس وقت یونیورسٹی لیول میں, اور میں سلیوٹ کرتی ہوں, میرا فیوریٹ پرسن ہے. میں کہنا یہ میری بہت مطلب یہ شخصیت فیوریٹ شخصیت ہے کہ آج بھی میرے منہ سے ان کے لیے الفاظ ہی نہیں نکل سکتے کہ میں کون سے الفاظ بیان کروں. اچھا سونی, ہم آرمی پہ بات کر رہے ہیں, ہم آتے ہیں آرمی کی لیڈیز پر جو ہماری ڈاکٹرز ہیں. بالکل, میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے ڈاکٹرز کی جو ساڑی ویئر کرنا بہت اٹریکٹیو لگتا ہے, بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے جب وہ اپنے باقاعدہ سے لباس میں جب نکلتی ہیں اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. ان کا بات کرنے کا انداز, بیسکلی انہوں نے ہر سانچے سے ڈھل کے نکلی ہوتی ہیں. اور تہمینہ میں مطلب کہ جاتی رہتی ہوں ہاسپٹل, کبھی جانا ہو تو بہت ہی پولائٹ طریقے سے بولتے ہیں, جبکہ مطلب سوری ٹو سے دوسری لیڈیز ڈاکٹر اتنے پولائٹ طریقے سے نہیں, ڈاکٹرز کوئی بھی ہیں سونی, اگر ڈاکٹرز آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ایسے مس بہیو کر رہا ہے, اٹس مین وہ ڈاکٹر نہیں ہے. کیونکہ آپ نوٹ کیا ہے کہ سول ہاسپٹل کی طرف چلے جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف, وہاں کی نرس ہی بہت بدتمیزی کرتی ہیں, کر دیتی ہیں, شاید وہ ڈیوٹی سے تھکی ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا کہ میرے ساتھ خود بدتمیزی ہوئی ہے, تو میں کیوں کہوں, مطلب وہ اس وقت بہت نخرے میں آئے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسی ہیں کہ یہ ہمیشہ خدمت کے لیے, ایسی لیڈیز ہیں خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں. یہ نہیں کہتی کہ لے جاؤ ان کو دفع کریں گے. لیکن ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا, خدا کے بعد ایک خدا کا روپ ہوتے ہیں. سونی آپ دیکھیں کہ آرمی کے اگر کوئی آفیسر ہے, اگر کوئی آرمی میں سپاہی ہے, اگر وہاں کا کوئی سویپر بھی ہے, آرمی اس میں اللہ تعالیٰ نے محسوس لوگوں کو چنا ہوا ہے. بالکل, ہر کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا. ہر کسی کی اتنی, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع دے کہ وہ آرمی کا کوئی آفیسر بنے, یا آرمی کے کسی بھی جو ہے نا کام میں اس کو پارٹ مل سکے, کوئی بھی اس کی جگہ بنے, چاہے وہ سویپر بھی ہے. اگر آپ سویپر بھی ہیں, آپ کی آرمی میں کوئی جگہ ہے, اٹس مین کہ آپ کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتے ہیں, آپ کے لیے آنر کی بات ہے. بالکل. اسی طرح سے میں بات کروں گی کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اگر اس میں کوئی ڈاکٹر ہے, یا آرمی کے کسی ہاسپٹل میں کوئی نرس بھی کام کر رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ہم آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت جو ہے اس میں فیل کرتے ہیں کہ یار کیا لگ رہی ہے آپ, ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی. پڑھائی کرنے کے بعد ہی وہ عہدے ملتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور تہمینہ نو ڈاؤٹ آرمی کو دیکھیں, آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہے, ان لوگوں کی ایک پرسنالٹی ہی الگ ہوتی ہے, جہاں سے ان کی گرومنگ کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. اور سونی بات اس طرح سے ہے کہ اتنے سانچوں سے ان کو گزارا جاتا ہے, اتنی ان سے کام لیے جاتے ہیں, اتنی ان سے ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, وہ اس سانچے اور ڈھانچے میں ان کو ڈھلنا ہی پڑتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی اپنے دیکھنے والے ویورز کو کہنا چاہوں گی کہ آرمی کا پرسن بننا, بے شک وہ کیپٹن ہے, کرنل ہے, کیپٹن سے نیچے جتنے بھی عہدے آتے ہیں مجھے ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے, صوبے دار ہو جائے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں بنتے. ان کے بہت رولز اینڈ ریگولیشن بہت سخت ہوتے ہیں. ہر چیز پنچوالٹی ان لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے. اور پنچوالٹی سے ہم بات کریں تو آرمی کے بیسک لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹریک پوائنٹ ہے, لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اصول پرست لوگ نہیں ہوتے. ہماری مرضی جتنے بجے مرضی اٹھ جائے, ناشتہ 11 بجے ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور فٹنس کا راز بھی تہمینہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا پراپر ناشتہ ساری ایک اوپر سے لے کر پاؤں تک میں بالکل ان کی فزیک ایک جیسی ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں کہ ہم اور کھانے میں کھانا بھی مناسب سا اور منفرد کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد میں ایک اور بات بتا دی چلوں آپ کو سونی, کہ جب آپ دیکھیں
کہ کوئی بھی آپ کے فیملی میں سے کوئی آرمی پرسن ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے چراغ کو کریدا نہیں اور جن باہر نکلا نہیں، ایسے آپ کی بات مانی جائے. یہاں پر میں ایک آفیسر کی بات کوٹ کرتی چلوں کہ پتہ نہیں یہ مذاق ہے یا صحیح کہا گیا ہے. سپاہی کھڑا تھا اور اس سے کوئی غلطی ہوگی، اچھا سر ایسے ہاتھ پیچھے باندھے اس نے، سر آئندہ سے نہیں ہوگا، آئندہ سے نہیں ہوگا، آئندہ سے نہیں ہوگا. ساری بات تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ بارش کیوں ہے، کہتے ہیں آئندہ سے نہیں ہوگی. یہاں تک کہ آپ جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں اتنی ان کو ان کی جو ہے بعد میں ایکسرسائز ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، ان کی گرومنگ اتنی ٹائٹ قسم کی جاتی ہے. تہمینہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جیسے آپ نے عہد وفا آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور ہم لوگوں نے بھی دیکھا، عہد وفا میں وہ دکھا رہے ہیں کس طرح ان کی ٹریننگ، یہاں تک کہ کیا نام تھا اس لڑکے کا، اور بول کے اسٹارٹ ہے سوری جیسے ہم اپنے اس کالج میں کیا کرتے تھے، کیا تھا وہ، کیا ہوتا ہے جب کیا نام ہے، جب نئے نئے لوگ آتے ہیں تو ان کی کیا کرتے ہیں، ریگنگ. جب ابھی ہر شعبے میں پایا جاتا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ بھی نہیں جا رہے ہیں نا تو آپ کی ریگنگ ضرور ہوتی ہے. آپ کسی آفس میں بھی جا رہے ہیں نا تو بھی آپ کی ریگنگ ضرور ہوتی ہے. اچھا دیکھیں مجھے نا اس میں ایک اور بہت مزے کی بات لگی عہد وفا میں، وہ مجھے اب اس لڑکے کا نام بھول گیا جو اس کا دوست ہوتا ہے، بڑا فنی سا گاؤں کا ہوتا ہے نا، تو اس میں کہتا ہے تو نے عطا اللہ کو نہیں سنا، کتنی غلط بات ہے، تجھے عطا اللہ کو نہیں پتا. اس کو پنش دے دیتا ہے کہ تو پوری زندگی عطا اللہ کا سنا گیا. تو جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہمارا نیو سیگمنٹ. اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے پوئٹری، تو ہم آرمی پہ چھوٹے چھوٹے اشعار کہیں گے، انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آئیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. اوقات نہیں آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی، اوقات نہیں آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں. زبردست، مائنڈ بلوئنگ، اتنا اعلیٰ شعر ہے کہ واقعی اوقات نہیں لوگوں کی اور نام مٹانے کی بات کرتے ہیں. پاک آرمی کے لیے ہے یہ شعر، میں ان کو اسپیشلی یہ ڈیلیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. ڈیڈیکیٹ ان کو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کے ساتھ اب میں ارشاد فرماؤں. ارشاد. حسن کی تعریف نہیں چاہیے مجھ کو، حسن کی تعریف نہیں چاہیے مجھ کو، مجھے اپنے سے زیادہ اس وردی پہ مان ہے، مجھے اپنے سے زیادہ اس وردی پر مان ہے. واہ، مطلب واقعی ایسا ہوتا ہے پاک آرمی کے ساتھ کہ وردی ہی سب کچھ، اور بہت غرور ہے ان چیز، مطلب ان لوگوں پاک آرمی کا غرور جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل وردی ہی ہوتی ہے. اور ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں پہن سکتے وہ نہ ہو. جیسے لاسٹ ٹائم ایک میں نے ویڈیو دیکھا کہ سائلنٹ گرل نے ڈاکٹر کا مکوٹ پہنا اور ڈاکٹر نے ویڈیو وائرل کیا کہ اس لڑکی کو سینس ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں اس طرح کا کر سکتے. شوق بہت ہوتا ہے. اسکول میں جب اسپورٹنگ ہوتی تھی تو تب اسپورٹنگ کا یونیفارم پہنا کرتے تھے، پریڈ کیا کرتے تھے، اور یہ ایک لگن ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اسکول لیول سے ہی ہمیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جی تہمینہ آپ شعر سنائیں. ہمیں آتی ہے سرداری کرنا اپنے زور بازو پہ، ہمیں آتی ہے سرداری کرنا اپنے زور بازو پہ، بزدلوں کی طرح بادشاہوں کی غلامی نہیں کیا کرتے. زبردست. بزدلوں کی طرح بادشاہوں کی غلامی نہیں کیا کرتے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. جی اس کے ساتھ ہے ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت رکھنے والے ہیں، ہم شوق شہادت رکھنے والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں. آہا کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. ہمیں بھی یاد آتا ہے، ہمیں بھی یاد آتا ہے وہ اپنا سب اپنے، مگر ہم کبھی آنکھوں میں آنسو لایا نہیں کرتے، مگر ہم کبھی آنکھوں میں آنسو لایا نہیں کرتے. زبردست زبردست. اگر ہم بات کریں آرمی والوں کی
गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश तूफान हो, हो, आंधी हो, ऐसे अगर ईद हो, शब रात हो, बैसाखी हो, दिवाली हो, सब दिवाली, आर्मी बसंत, मतलब बसंत, कुछ भी हो, कुछ भी त्योहार हो, जी तो पाक आर्मी की जहाँ ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी है, वो ड्यूटी को कभी नहीं छोड़ के आते। सरहद पे ड्यूटी है तो बॉर्डर पे ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटियां देनी है, सर अंजाम करनी है। यही बात यहाँ से मैं एक और बात करूंगी, ये जंग हम ही जीतेंगे, ये जंग हम ही जीतेंगे, तारीख नई एक लिखेंगे, जबरदस्त, तारीख नई एक लिखेंगे। जीते हैं मीना, बहुत जबरदस्त। हमसे हम कलाम होना अदब अदाब से, हमसे हम कलाम होना अदब अदाब से, लहजे की तलहियां हम मुंह पे मार देते हैं, लहजे की तलहियां हम मुंह पे मार देते हैं, जैसे गुज़श्ता रात हमने लहजे की तलहियां मुंह पे मार डाली। हम वो हैं जो दुश्मन के ठिकाने पर, हम वो हैं जो दुश्मन के ठिकाने पर कयामत छोड़ आते हैं, कयामत छोड़ आते हैं। वाह, जबरदस्त जी। नाज़रीन, उसके साथ इस सेगमेंट में लास्ट शेर मेरा आखिरी शेर है, तो वो इस तरह है, तेरी मोहब्बत में मौत आए, तेरी मोहब्बत में मौत आए, इससे बढ़ के नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए कि इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या, ये एक जान क्या, हजार जान तो हजार तुझ पे निसार कर दे, वाह, हजार तुझ पे निसार कर दे। मेरे वतन ये अकीदतें तुम पे निसार कर दे। जबरदस्त। और वाकई ही ऐसा है कि अगर एक घर में एक सोल्जर है, एक बेटा सोल्जर है, तो दूसरा भी सोल्जर ही बनता है। माँ खुले दिल से कहती है जा बेटा, जैसे मेजर अजीज भट्टी, ठीक है, उनके जनरल हिल शरीफ भी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है, उन्हीं की फैमिली में से हैं। अगर वो शहीद हुए हैं, निशान हैदर उनको मिला, उन्हीं के साथ साथ सबको मिला है। जी। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आप इंजॉय करें मिली नगमा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को।
तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। वेलकम बैक नाजरीन, आपने नगमा एंजॉय किया होगा जी सोनी? बिल्कुल, मैंने भी किया, हम दोनों ने भी किया, बहुत अच्छा लगा, हमारी भी रूह को सुकून हुई है, पुरसुकून और ताज़ा ताज़ा से हो गई है, और पता चलता है कि हमारी पाक आर्मी किस तरह कुर्बानियाँ देती है। अच्छा, अब नाजरीन जैसे कि हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हो गया। जी सोनी, आज का मैसेज क्या होगा हमारी पाक आर्मी की? मैं बस ये कहना चाहूँगी, 8 ग्राम कलेक्शन कोफ की गोली, कलेक्शन कोफ की गोली 750 मीटर फी सेकंड की स्पीड से जब किसी वर्दी वाले के सीने में घुसती है ना, तो 10 माइक्रो सेकंड्स में सिर्फ जिस्म से खून नहीं जाता, किसी का सुहाग, किसी माँ का बेटा, किसी का बाप और किसी बहन का भाई शहीद होता है। पाक आर्मी हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ देता है, बहुत कुर्बानियाँ। सिर्फ ये नहीं, हम लोग जो अपने घरों में महफूज हैं पाक आर्मी की वजह से हैं। बिल्कुल, पाक आर्मी को हम सल्यूट पेश करते हैं। हम दोनों जो मौजूद हैं वो भी पाक आर्मी की वजह से मौजूद हैं, क्योंकि उनकी वजह से कोई भी हमें मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई दूसरा मुल्क भी। हम उन्हीं की वजह से आज महफूज हैं, सेफ हैं। आप लोग भी कदर करें, आप लोग भी कदर करें। वैसे तो आप लोग बहुत करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। पाक आर्मी इज द बेस्ट आर्मी, नंबर 1 आर्मी इन द पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, नो पाकिस्तान इन द वर्ल्ड। तो जीते बिना अब आप मैसेज बताएं कि मैं तो यही कहूँगी कि बस कदर करें। कदर तो आप लोग बहुत करते हैं, और मज़ीद कदर करें, अपनी आर्मी से प्यार करें। मेरा पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज है कि अगर मुल्क के लिए आपको खून बहाना पड़े ना तो बहा डालें। शहादत के लिए अगर ललकारा जाए तो शहीद हो जाएं। बिल्कुल, अगर अपने वतन अजीज से मोहब्बत का कोई तकाजा आपसे कोई बोलता है कि आपकी मोहब्बत वतन से कितनी है, तो उस तकाजे को की वजाहत इस तरह से करें कि मुझे भी शौक़ है कि मैं जामे शहादत नसीब करूं, मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा आए, मैं अपने वतन की खातिर अपने सीने पर गोली खाऊं, मैं वतन की खातिर अपने आर्मी के साथ खड़ा हूँ। ये सब के लिए एक मैसेज है। अगर आप जिंदा दिली की कोई मिसाल लेना चाहते हैं तो हमारी पाक फौज, हमारी पाक आर्मी से लीजिए, और पाकिस्तान आर्मी का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमें दे इजाजत हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम।